नियुक्तीबाबत सत्कार करणे म्हणजे येणाऱ्या पिढीसमोर आदर्श ठेवणे होय. डॉक्टर हर्षल कोरे यांचे प्रतिपादन. खडकलाट धनगर समाजाकडून विविध मान्यवरांचा सत्कार. समाजातील कोणत्याही व्यक्तीची मोठ्या पदावर नियुक्ती झाली तर त्याचा समाजाकडून सत्कार करण्यात येतो. हे सत्कार म्हणजे येणाऱ्या समाजातील भावी पिढीला मार्गदर्शन करणे असे असल्याचे मत डॉक्टर हर्षल कोरे यांनी व्यक्त केले. ते खडकलाट तालुका चिक्कोडी येथे बीरदेव धनगर समाजाच्या वतीने आयोजित विविध मान्यवरांच्या सत्कार प्रसंगी बोलत होते. यावेळी बीरदेव धनगर समाजाचे समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नवलिहाळ तालुका चिक्कोडी येथील सुपुत्र बीराप्पा निंगाप्पा नसलापुरे यांची नुकतीच पोलीस प्रशासनाच्या उपनिरीक्षकपदी निवड झाली आहे. येथील धनगर समाजातील सुपुत्री सुवर्णा गावडे हिची पोलीस म्हणून नियुक्ती झाली असून बेडक्याळ तालुका निपाणी येथील सुपुत्र हर्षल कोरे यांची मेडिसिन MD पदी नियुक्ती झाली आहे. या सर्वांचा बीरदेव धनगर समाज खडकलाट यांच्या वतीने शाल, श्रीफळ, पुष्पहार अर्पण करून सत्कार करण्यात आले. मोहनलाल नागरचंद दोशी माध्यमिक शाळेचे शारीरिक शिक्षक सिद्धप्पा गावडे यांनी स्वागत करून प्रास्ताविक केले. उपस्थित मान्यवरांचा गुलाब पुष्प देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी हर्षल कोरे पुढे म्हणाले, धनगर समाजात आई वडील बकऱ्यात असतात, आजीसोबत गावात मुले शिकत असतात. धनगर समाजाची परिस्थिती आजची बेताची असून धनगर समाजातील मुले मात्र आज प्रत्येक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. जीवनात कोणत्याही गोष्टीसाठी धडपडल्याशिवाय पद मिळणार नाही. याचेच उदाहरण म्हणजे बीराप्पा नसलापुरे यांचे असल्याचे सांगितले. यावेळी उपनिरीक्षक बीराप्पा नसलापुरे म्हणाले, संयम ठेवा, यश नक्की मिळेल. सरकारी नोकरीसाठी अग्निपरीक्षा द्यावी लागते. 1-2 वर्षात कोणतीही नोकरी मिळत नाही. त्यासाठी संयम ठेवणे गरजेचे आहे. यासाठी पालकांनी पाल्यांचा सहकार्य करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे सांगून पालकांचे सहकार्य पाल्यांना मिळाल्यास यश नक्की मिळते असे सांगितले. स्वतःच्या उपनिरीक्षक पदावर नियुक्ती होण्यासाठी कोणकोणते कार्य केले याची सविस्तर माहिती सांगितले. यावेळी सुवर्णा गावडे या देखील पोलीसपदी नियुक्त झाल्याबद्दल आलेला अनुभव कथन केले. धनगर समाजात आज मुलींना शिकवण्यात अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. तरी देखील आमच्या आईवडिलांनी आपल्यावर विश्वास ठेवून जो पोलीस पदापर्यंत आपल्याला प्रोत्साहन दिले त्याचे आपण योग्य रीतीने उपयोग करून पोलीस पदापर्यंत मजल मारल्याचे सांगितले आणि प्रत्येकाने आपापल्या मुलीला शिक्षणासाठी प्रोत्साहन द्यावे असेही सांगितले. यावेळी बीरदेव धनगर समाजाच्या नेत्यांच्याकडून 3ही विविध पदावर नियुक्त झालेल्या तरुणांचा गोड भरवून तोंड गोड केले. यावेळी बीरदेव धनगर समाज बांधव, नवलिहाळ, बेडक्याळ येथील समाज बांधव, ग्रामस्थ, महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सिद्धू गावडे यांनी आभार मानले. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೋಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು, ತ್ರಿರತ್ನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕುರುಬ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಲಮತ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಮೊದಲನೇಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸತ್ಕಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಸತ್ಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಬೀರಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಸ್ಲಾಪುರೆ ನವಲ್ಯಾಳ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡ್ಕ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ಷಲ್ ಮಹಳು ಕೋರೆ ಇವರು ಕೂಡ
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಡೈಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಕ್ಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಸತ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿ MBBS ಹಾಗೂ MD ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಹರ್ಷಲ್ ಮಳು ಗೋರಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ಮತ್ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಿನ್ನು PSI ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು, ಯಾರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಹುಡುಗನೆ ಸಂಜೋನಾ ಗಾವಡೆ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ PSI ಯಾರು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಇಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಗ್ತಿರೋ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಕಾರಗಳು ಇದು ನೋಡಿನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಫಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು PSI ಏನೋ ಪಣ ತೊಡ್ತಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್, ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗುರಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಂದು ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ. ರೂಢಿ ಆಗ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ತಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನೂ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, 1 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕುರುಬರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕುರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಮಾಡ್ರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 7 ಜನ ರೀ. ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಶಾಲೆ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲಾರು ಕಲ್ಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ ತಂದ್ಬಿಡೋರು. 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತಂದ್ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ತಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಏನು ಈ 4 ಅಕ್ಷರ ಗುರಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಸಿಕ್ಕರು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಬಡ್ದು ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾನು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡಿತಾನೆ ಹೋದೆ. 1, 2, 3 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಒಬ್ರು CPI ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾರುತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನೀನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಬಾ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಾ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಅವರು ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಸಿಗೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಜನರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗೇ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊರನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಾಗ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಓದ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಕಾರ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಾರಂಭ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀ ಧಾರವಾಡ ಜರ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರು 4th ಸೆಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. 4th ಸೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 2 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ಧಾರವಾಡಲ್ಲೇ ಕಳೀನಿ. 2 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆನರ್ ಬರ್ದದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಅವ್ರ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ 2 ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೆಂಗೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಧಾರವಾಡ ಹೋದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದೋ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಹೋಗೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಅದು ಕೈ ಹಿಡಿತು. ಅದೇ ಖುಷಿ ನನಗೆ. ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಬೀರಪ್ಪನಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳೋದಂತ ನಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸತ್ಕರಿಸುವವರಿಗೂ ಸತ್ಕಾರ ಸತ್ಕರಿಸುವವರಿಗೂ ಸತ್ಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗಿಂತ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸತ್ಕಾರ. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಹುಡುಗರು ಅಥವಾ ಯುವಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದ ನಾವೇನು ನಿಂತೀವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಬರಬೇಕು, ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದವ್ರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಆಗಿರೋದು ಹುಡುಗರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸೇ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಆಳಿದವ್ರು, ಖುದ್ದು ನಮ್ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆ ಆಳಿದವ್ರ. ನಾವು ಕುರುಬರ, ನಮ್ಮ ಮನೇನು ಸೋರ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಯಾಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಾಗ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮಾಜದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲಿ ಕಲ್ತಿದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. ಅವ್ರು ಸಾಲಿ ಕಲ್ತಿದಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಾತು ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಅದಾರ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲಿ ಕಲಿಯಾಕ ಏನು ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರ ಅಂತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಲಿ ಕಲಿಯಾಕ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎತ್ತರದಾಗ ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಭಾಳ ನನಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ದಾಗ. ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚಾಕೋತಾರಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆ, ಹಂಗೆ ನಾನು ಎದೆ ಒಳಗೆ ಹಚ್ಚಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಣ್ಣಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರಿವಿರುತ್ತೆ. ನಾ ಸಣ್ಣಾಗಿರ್ತಿಂದ ನಾನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಸಣ್ಣಾಗಿರ್ತಿಂದ ಐತೆ. 1ನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಡೆದಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು, ಕುಂತವರು, ಹೊರಗೆ ನಿಂತವರು ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆದವರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಲೈಕ್ ನಾವೊಂದು ಅಷ್ಟು ಎಕರೆ ಹೊಲ ಐತಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರ. ಸೊ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಅದೊಂದು ಇರೋದಂತ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಬರೇ ಕುರಿ ಅಷ್ಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ರಿ. ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಕುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಸಾತಿದಾರಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೊಬೈಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ಓದ್ರಿ. ಏನೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೆ ಕಾಲು ಬಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರ ಈಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಗೌರವ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದ.